नमस्कार श्रोता बंधु विजय सरकार आपन स्वागत जणे हम कुछ जगन्नाथ लीला आज कार्यक्रम आम आलोचना करुछु रामायण उपरे। राम लक्ष्मण सीता से ऋषि मानठू आज्ञा नहीं कि आग को बढ़िया को आरंभ कले। गोटे वन को पशिले सेठी बहुत थिला सिंहस्र जंतु गछपत्र बेसी देखा आउ पोखरी नदी सबु किछि पानी गुड़ा सुखी जाइथिला। पक्षी माने मध्य सेठी नथिले। आउ से चल 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 जेतेबेले जा गले जंगली पशु मानक भितरे से माने गोटे बहुत बड़ गोटे नर मांस भक्सी बड़ भयंकर राक्षस को देखिले। से राक्षसर आखिटा मुंड भितर बहुत भितर पस जाइथिला। मुहटा बहुत लंबा थिला, शरीरटा बहुत विचित्रमय थिला, तेड़ा मेड़ा उच्चा नीचा एमिति शरीर थिला। सबु अंग अलग अलग देखिया को थिला। कुजा कुजी केमति थिला भारी भयानक थिला। से गोटे बाघर चमड़ा घोड़े थिला जोटा कि ओदा थिला माने रक्तर जुड़बुड़ होउथिला। ता मुह जदि फिटौथिला अन्य प्राणी माने डरी जाउथिले। से 3टा बाघ 2टा बलद आउ 10टा 12टा सिंह आउ गोटे बड़ हाथी मुंड से सबको गोटे लुहार त्रिशूल बांधिकी चिले 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 आसुला। सी जो ये 3 जन को देखला बहुत रागिगला। आड़ दौड़ी चली आसला भयंकर गर्जन करी 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 सीता को से कोल धरी पकेला आ दौड़ी चलीगला। टिके दूर जाइए से कहला राम को तमें 2 जन किए जटा धरीच पुणी साधु बेश हो पुणी स्त्री सहित आसच मल 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 बहुत पापी लोक तुम्हें तपस्वी भेष धरच आ तथापि स्त्री मान सहित नहीं कि आसच। तपस्वी माने केबे स्त्री सहित रुहंती? तम माने कुह अधर्मी पापी मुनि मानक ना बदनाम करिव तमें किए? मु विराट राक्षस ए दुर्गम वन रे शस्त्रहीन ऋषि मुनि मानकर मांस खाए एइटी बुले ए सुंदर नारी को मु बाहा हेबी। तमें 2 जन बहुत बड़ पापी। तम 2 जन युद्ध करी तम रक्त पीबी तुमको मारिबी एमिति सब कथा कहया आरंभ कला। सीता माता डरिकी थरिया को आरंभ कले। रामचंद्र जब देखिले सीता अच्छी राक्षस कूल सी लक्ष्मण को कहले देखे सीता एते बड़ राणी राजा जनकर झील मध्य सी केमिति राक्षस नहीं कि चल जाऊँगी आ छुई पकी कौच बाहब ताकू मत भारी दुख लगुच। ये कौन कथा? सीता कांदिलाणी सियाड़े लक्ष्मण रागिगले पूरा रागिगले साप भाया फँ 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 हे कहला कहले मु अच्छी आपण सेवक आपण कहीं चिंता कर सबु स्वामी मानकर स्वामी आपण एमती मनीष भाया दुखी होती मु यही राक्षस को मारदेवी यार रक्त को पृथ्वी को पीएबी। लक्ष्मण पचारे आपण किए? आपण एमिति कौन काम करुचंती? एमिति कौन वन रे बुलचंती? एको तक कौन टेकी नहीं जाउचंती? एमिति रागी कहले। तापर कहले से राक्षस कहूच मु जा तुमको पचार उत्तर दियो तमें 2 जन किए कौड़ी जाउच? तापर राम कहले मु इक्ष्वाकु वंशर राजा थिली आम क्षत्रिय आमे वन को आसीचु आउ आमे तमर भी परिचय चाहूँ। दंडक वन रे तुम बुल्ला बेला तुम किए? एक कथा शुणिले विराट से रामचंद्र को कहले ए राघव मु मो कथा कहूँ शुण मु जयंकर पुत्र आ सत हृदा मोर माता ए पृथ्वीर सबु राक्षस मते विराट कहती। मु मो तपस्या बल ब्रह्मा को प्रसन्न करी ये वरदान पाई मु कौन शस्त्र रु ना मत खंडिया हम ना मु मरी पारि से मो स्त्री को
ମୋଠୁ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲଢ଼, ନହେଲେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୋତେ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏମିତି ସେ ବିରାଟ ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ରାଗିଗଲେ, ଲାଲ ଲାଲି ଆଖି କରି ତାକୁ ଅନେଇଲେ। ସିଏ ପାପିକୁ ଅନେଇଲେ, ତାକୁ କହିଲେ, ହେ ଅଧର୍ମୀ, ତତେ ଧିକ୍କାର, ତୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ରହିଥା, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନା, ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ରାମ ଏ କଥା କହିକି ରାକ୍ଷସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ଧନୁ ଚଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ପବନ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ 7ଟା ବାଣ ବାହାରିଲା ସେଠୁ। ବିରାଟର ପୁରା ଶରୀରକୁ ପୁରା ଫୋଡ଼ିକି ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦି ଭାଇ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ତୀରର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ହସିଲା, ଆଉ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଗଲା ଜୋରେ। ହଲଚଲ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳକୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ମରିଲାନି। ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ ମାରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 2ଟା ବାଣ ଚଲେଇଲେ ଯେ ତା ତ୍ରିଶୂଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ନିଜ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ ଦି ଭାଇ, ତା ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତଲବାର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାର ଚୋଟରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିଲା, ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲା, ଦୌଡ଼ିଲା ସେଠୁ ଦୂରକୁ ନେଇକି ମାରିଦବ। ତା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ବଢିଆ କଥା, ଇଏ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ତ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ବଢିଆ ହେଲା, ଆମକୁ ନେଇଯାଉ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସୀତା ମାତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ। ସେଠି ସୀତା ଚିଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାକ୍ଷସ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ଏଇଠି ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଖାଇଦବ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବି, ମତେ ବରଞ୍ଚ ନେଇଯାଅ, ଦି ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ଏଇଠି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଦି ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମତେ ହରଣ କରି ନେଇଯାଅ। ସୀତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିକି ବାଁ ହାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। 2 ହାତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ରାକ୍ଷସ ଡରିଗଲା, ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାକ୍ଷସର ଶରୀରରେ ବହୁତ ତୀର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମରିଲାନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତ ମରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଖାଲ କରିକି ତା ଭିତରେ ପୋତିଦେବା। ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଏ କଥା, ସେ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରୁ ଅଧମରା ହେଇଯାଇଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ମୋତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଘୋର ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତୁମୁରୁ ନାଁରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲି, କୁବେର ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିବେ, ସେତେବେଳେ ତମେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଅରୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ରମ୍ଭା ଉପରେ ବରୁଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ରମ୍ଭାଙ୍କ ଉପରେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ସେ ସେଠି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ 21 ଦୂର ପରେ ଆଗରେ କ୍ଷୀରଭଙ୍ଗଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ।
ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କରିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଲା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ସନାତନ ଲୋକ ମିଳିଯାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ ଖୋଳ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଚିପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖାଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହେଇଗଲା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଧରିକି ସେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ପକେଇଦେଲେ ଖାଲ ଭିତରେ। ତାପରେ ମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଜୋର ଚିଲଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତିଦେଲେ। ସେ ଚିଲଉଥିଲା, ତଥାପି ମାଟି ଫାଟି ପକେଇ ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ। ସେ ସେଠି ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଲା, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ମାଗିଥିଲେ ନା, ମୋତେ ପୋତିକି ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ରାକ୍ଷସକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କହିଥିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତା ଧରିକି ଚାଲିଲେ। କ୍ଷୀରଭଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଭଳି ପ୍ରକାଶମାନ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା, ଆକାଶରେ ହିଁ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଆଭୂଷଣ ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ଚିକଚିକ ହେଉଥିଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଛତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଅଛି। ଆଉ ସୁନାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚମର ଆଉ ଛତ୍ର ଅଛି। ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବଋଷି ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀରଭଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ରଥକୁ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଚିକଚିକ ହଉଥିବା ଏଇ ରଥକୁ ଦେଖୁଛ, ଆକାଶ ଯେ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରର ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ରଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଘୋଡ଼ା, ଏଇ ଦିଟା ଘୋଡ଼ା ସେମାନେ। ଏଇ ରଥର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ପୁରୁଷମାନେ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ବିଶାଳ ସେନା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେକରେ ହାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ 25 ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୟସ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇକି ନ ଜାଣେ ଏ ପ୍ରକାଶବାନ ପୁରୁଷ କିଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏକଥା କହିକି ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଏଠି ଅଛି ପୃଥିବୀରେ। ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଅ, ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁଲେ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କ୍ଷୀରଭଙ୍ଗ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବରଯାତା ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତପ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି, ଯାହାକୁ ଭଗବତ ଉପାସନା କରିବା ବିନା ଭାରି କଠିନ।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ପକେଇଲି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲି, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲିନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିକି ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇ ତପ ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତପ ଫଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷରଭଙ୍ଗଙ୍କର ଏମିତି କହିବା ପରେ ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାମୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେସବୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ବନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲା ପରେ କ୍ଷରଭଙ୍ଗ କହିଲେ, ଏଇ ବନରେ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ସୁକ୍ତେଷଣ ଋଷି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁଛି ତା ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଯିବେ। ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ବହୁଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କହିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିରେ ଘିଅ ଆହୁତି ଦେଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ନିଜେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ଅଗ୍ନିର ଋଷି ପୋଡ଼ିଗଲେ, ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ସବୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ଅଗ୍ନି ଭିତରେ କ୍ଷରଭଙ୍ଗର ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଚମକୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କର ଚେହେରା ଧରିକି ଶୋଭାୟମାନ ହେଲେ। ତାପରେ କ୍ଷରଭଙ୍ଗ ଏଇ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡକ ବନରେ ରହିଥିଲା ମୁନିମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଥିବା ମୁନିମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମୁନି ଥିଲେ। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିଏ ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିଏ ପବନ ପିଇକି ରହୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସବୁବେଳେ ଜପ ତପ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଋଷିମୁନି ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ୍ୱରୁ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏମିତି ଶକ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତପ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ଏଟାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ପରମ ଧର୍ମାତ୍ମା ଋଷିମୁନି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷରଭଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାମ, ଆପଣ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମହାରଥୀ, ଆପଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ 3ଟା ଲୋକ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧର୍ମବତ୍ସଳ। ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ୟାଚକ ହେଇକି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଲା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ମୁନରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପମ୍ପା ନଦୀ ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବା ବାଲା ଆଉ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ରାକ୍ଷସମାନଠୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବନକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ବନକୁ ଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ।
मत ऑर्डर दिंतु तपस्वी मान भयमुक्त कले। लक्ष्मण सीता आ से ऋषि मान धरिकी से सुतेक्षण आश्रम को आड़ को गले। खेरभंग आश्रम रु बहुत दूर आग को जाइकी आउ बहुत नदी पार होकी से जाइकी गोटे बहुत बड़ पर्वत प्रदेश को पहुँचले। सेठी जत जा पहुँचले रामचंद्र बोकिले बहुत फल बहुत फूल अच्छी सेठी गोटे आश्रम देखिले चारिआडे फूल माଳ सजाई। अच्छा सेठी तपस्या लीन सुतेक्षण को देखिले तापर कौन होउची तांको कौन कहउचंती से विषय आम आलोचना करिया किंतु नेक्स्ट वीडियो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ चैनल सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।